आकाश तेवटिया गेंदबाजी के स्ट्राइक पे, वहीं बल्लेबाजी के लिए तैयार है स्ट्राइक पे शाहिद शेख। पहला बॉल, सेमीफाइनल मुकाबला, वो फाइनल से बड़ा सेमीफाइनल, वो फाइनल से पहले फाइनल कहा जाता है। ये विद्यासागर कॉलेज माठ एक इमोशन भरा माठ है ये। पहली बॉल सिंगल के साथ शुरुआत है, अच्छी क्षेत्र रक्षण, उतना आसान है नहीं सुबह का पहला मैच, क्योंकि रात भर रेस्ट करने के बाद वो पहला मुकाबला खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसी चीज के लिए पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया कि थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स हो जाएंगे, फिर एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाएंगे जहां से वो चेज कर सकते हैं, ये भी निगाहें रहेगी। मगर अद्री का 11 इस समय तो काफी अच्छी टीम दिख रही है आपको। तो फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर इस बार मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रविंदर ने भी काफी अच्छी बैटिंग की है। अगर आप देखें जिस तरीके से कल के मैच में या फिर पिछले कुछ 2-3 टूर्नामेंट में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, एक अलग लय में वो देखे हैं, उनके ऊपर रहेगी निगाहें। पप्पी लुबाना की गेंदबाजी कल आउटस्टैंडिंग यार, रुकते कहाँ हैं ये, वहां है अलग अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए। पहला ही ओवर प्रगति पे, और प्रगति के साथ साथ इन्होंने रनों में प्रगति की है। 6 रन के साथ स्कोर में इजाफा, 8 पे पहुंच गए स्कोर। आठ रन। हेलो एक बार फिर से 1 brings 2 आता हुआ, एक और सिक्सर, 14 पे पहुंच गया स्कोर है। सुमन गोप उनके अगुवाई में टीम चली है। मनीष अद्रिका मेट्रो 11, और टीम का रवैया रुख सबसे अलग दिखा है इस साल। वो सीजन की शुरुआत में फुल स्क्वाड के साथ उतरी है बीच मैदान पर। गेंदबाजी की कमान जब आशीष मेहरुल के हाथों में आएगी, उनके ऊपर रहेगी काफी निगाहें। शाहिद से बल्लेबाजी कर रहे हैं, भट्टी का आना बाकी है, उस्मान सुमन गोप का आना बाकी। अपील तो कर रहे हैं मगर एलबीडब्ल्यू है नहीं। एक रन आसानी के साथ दूसरा चाहेंगे, मिलेगा नहीं। विकास पंडित, इनके हाथों से 2 नहीं भागना यार, वो भाग गए नहीं, आपको भगा देंगे सीधा डग आउट। तेज तरार क्षेत्र रक्षक, अच्छी वापसी आकाश तेवटिया से, इनके पास वो वेरिएशन है। पिछले 2-3 टूर्नामेंट में देखा मैंने इनको कि स्लोअर काफी अच्छा डालते हैं। अगर आज वो 2 गेंद जो पिटाई हुई है ना, वो स्लोअर डाली गई नहीं, तेज गति के साथ डालेगा। तेज गति जब डालेंगे पिटाई होगी आपकी। पहला ओवर समाप्त हुआ। पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 21 रन, 21 पे 0 है। वो 0 से शिखर तक की कहानी कौन सी टीम लिखेगी अपनी जुबानी। एक बार फिर से संकट में फंसी और संकट का सामना करने के लिए संकट मोचन गेंदबाज को सामने लाया गया है। परविंदर बीर सिंह लुबाना, पप्पी लुबाना के नाम से मशहूर है ये। तेज गति के सौदागर, कल 3 विकेट 1 ओवर में वो मैच का पासा को बदला था। कितने टोटल आप देख रहे हैं 8 ओवर की अगर बात करें, 8 ओवर में कम से कम 110-120 तक तो पहुंचना चाहेंगे आप। जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप है, सिकंदर भट्टी साथ ही साथ सुमन गोप, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन एक साथ आपको मिलेगा कॉम्बो। 11:40 में शुरू हुआ यह मैच, इसको आपको ध्यान रखना, समय की सीमा पाबंद है। 11:04 सॉरी।
निकल जाएगी, बाउंड्री देकर जाएगी। पावर प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। टेक्निकल बैट्समैन है ये। पिछला साल इन्होंने देखा था कि 3 या 4 नहीं, लगातार 6 या 7 टूर्नामेंट थे जहां पे बेस्ट बैटर का अवार्ड इन्होंने जीता था। उनमें से दिल्ली कप, देगुल ग्राम, कई ऐसे टूर्नामेंट और बड़े टूर्नामेंट में जीत चुके हैं बेस्ट बैटर का अवार्ड। बेस्ट बैटर दैट मीन्स आपके पास वो कला है, काबिलियत है, वो 16 कला संपूर्ण काबिलियत के साथ आप कर रहे हैं बल्लेबाजी। फाइनल डे, विद्यासागर का कॉलेज ग्राउंड, एक इमोशन भरा कॉलेज ग्राउंड है ये, सीउड़ी की शान है ये। एक बार फिर से इनसाइड आउट, सीधा 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा होगा, फिर स्कोर पहुंच जाएगा 31। दो बैक टू बैक बाउंड्री आ चुके हैं। अलग से लय में देखें आज शाहिद शेख ज्यादा बातचीत करते नहीं है, बस अपने बल्ले के साथ ये जवाब देना पसंद करते हैं। विकेट के पीछे थोड़ी सी बातचीत हो रहे हैं और चमत्कारी कप्तान बात करने के लिए गए हैं। जब जब ये बात करने के लिए जाते हैं गेंदबाज से, तब तब कुछ अलग हो जाता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। जब बीच मैदान में फंस गया संकट में, ये बात करते हैं, क्या करते हैं इनको मालूम होती है, मगर बात करते हैं तो कुछ होता है। कैस बार हो पाएगा? बात करते हैं, कुछ होता है। पीछे फील्डर मौजूद है, नीचे फील्डर मौजूद है। मैंने कहा ना, जब जब इन्होंने बात की है गेंदबाज से, तब तब विकेट आया है। एक बार फिर से चमत्कारी कप्तान बनकर इन्होंने अपने आप को दिखाया है। पहला विकेट आता हुआ। जादू है उनकी बातों में। वो बात किया नहीं क्या, जो विकेट के पीछे धोनी साहब करते थे ना, कि विकेट के पीछे खड़े हैं तो हार्दिक पांड्या कहते हैं कि मुझे परेशानी होती है। विकेट के पीछे जब जब एमएसडी खड़ा रहता है, वो सारे प्लेयर सोचते हैं कि ये कुछ ना कुछ करेगा। वैसे ये कप्तान भी है, इन्होंने कई बार ऐसा करके दिखाया है। अच्छा खासा चल रहा था इनिंग, साइड से एक पिटाई कर रहे थे, 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री आ चुकी थी। उसके बाद एक थोड़ा सा टिप्स दिया उन्होंने। अब टिप्स क्या दिया तो मैच के बाद ही मालूम चलेगा। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं सिकंदर भाटी, एक और होनहार खिलाड़ी, मैन फ्रॉम गुजरात। गुजरात की जान है ये और इस टीम की शान है ये। ये कैसा शॉट था यार, वो देखने कुछ और था, खेलना कुछ और चाह रहे थे। निकल जाएगी, बाउंड्री देकर जाएगी। ऐसे बचाने पड़ेंगे आपको, ऐसे बाउंड्रीज, अगर आप इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो। बाउंड्री और आता हुआ। गेंदबाज वो जब खराब गेंदबाजी होती है तो फिर आपको बचाने पड़ेंगे। धोनी अभी तक 2 गेंदों पे 7 बना खेल रहे हैं। स्ट्राइक ज्यादा मिली नहीं है, मात्र 2 गेंदों का ही सामना उन्होंने किया है। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। पप्पी लुबाना खाते में एक विकेट आई है। गति, यही गति की मैं बात कर रहा था। इनके पास वो नेचुरल गति है, तेज गति के साथ छकाते हैं ये। वो गति के साथ फिर से एक बार बीट किया है। 35, एक विकेट के नुकसान पर टॉस जीता। टॉस जीत के किया क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय। अब तक अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे, तो आपको लगेगा कि दोनों टीम ठीक ठाक ही है। शुरुआत 35 रन अगर पावर प्ले में आपने किया है, ठीक ठाक किया। एक विकेट आपने गंवाया। सेट बैटर शाहिद शेख का उसी दिशा में खेला गया, मगर क्षेत्र रक्षण इस बार उस दिशा में मौजूद है। ज्यादा गलती आप देखते नहीं है। विकास पंडित से एक अच्छे तेज तरार क्षेत्र रक्षक है। चलिए 2 ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 36 रन, एक विकेट के नुकसान पर, यानी 18 का रन गति से रन बन रहा है। तो ठीक ठाक शुरुआत है। सिकंदर भट्टी, इन पे रहेगी फिर से एक बार निगाहें,
क्योंकि शुरुआत आपने अच्छी की है, मगर आगाज से नहीं, आप अंजाम से जाने जाते हैं। अंजाम आपको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन टीम की अगर बैटिंग लाइन देखें काफी ज्यादा गहराइयां हैं। थोड़ा सा हेजिटेशन होती है ऐसे तेज गेंदबाज को, वैसे आसान नहीं है। सबसे मुश्किल कार्य अगर अच्छी गेंदबाजी, ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर, वाइड का इशारा, वाइड ही है, क्योंकि विकेट के पीछे ऐसे कप्तान खड़ा है, अगर वाइड नहीं होती तो फिर आवाज आती क्या हो रहा है ये, और फिर रिव्यू के लिए आ जाता है यहाँ पर। अगर उसे लगा कि ये वाइड है तो वाइड ही है। वो धोनी रिव्यू सिस्टम आपने देखा है, विकेट के पीछे जॉन्टी रिव्यू सिस्टम खड़ा है। बस ताकत नहीं, इस बार नजाकत है। सिंगल ही आएगा। अब स्ट्राइक पे धोनी है, धोनी की नाम हो रही थी, धोनी स्ट्राइक पे ना आए, ऐसा होता कहाँ है। कल पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे, इस समय जरूरत है इस मैच में, अगर आपने अच्छा किया तो फिर आप आगे जाएंगे, और यहां से हो गई हार तो फिर करना होगा 1 साल और इंतजार। रैम्बो कप एक इमोशन है सिउड़ी का, हर साल इंतजार रहता है। अपील तो की थी, मगर सिर्फ गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट कीपर थ्रो लगाने के चक्कर में थे। पहले ड्रॉप हो गई थी, जाइंट स्क्रीन आप देख रहे हैं। चलिए निकल जाएगी, निकल जाएगी, सीधा ओवर बाउंड्री देकर जाएगी। बैकफुट, बैकफुट चेक किया जाएगा। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। आप बढ़ा के रखिए, स्कोर ही सिर्फ बोलेंगे, सिर्फ स्कोर बोल देंगे। ओके थैंक यू। इट्स अ नो बॉल। 2 बॉल है, फ्री हिट है। इट्स अ नो बॉल, फ्री हिट है, फ्री हिट का सामना करेंगे धोनी। फ्री हिट है, फायदा उठा पाए नहीं, सिंगल तो आसानी के साथ आ जाएगा। भेजना चाहते थे कहीं और एक। फोर्टी 46, sorry 47 loss of 1 विकेट। एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन तो आसानी के साथ लिटन बारोई। तीसरा ओवर है, 48 अभी बन चुके हैं, 1 विकेट आप गंवाए हैं। उसके बाद जिस तरीके से शुरुआत चाह रहे थे वो तो मिल चुकी है, अभी भी इसके बाद 5 ओवर बचेगा, और 5 ओवर में आपको कई ऐसे बैटर मिलेंगे जो आगे पिटाई कर सकते हैं। अब निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, इनके ये ट्रेडमार्क अंदाज है इनका। धोनी का बल्ला माशाल्लाह, फिर से बीच मैदान बोला है। इस 6 के साथ स्कोर इजाफा हुआ है, 54 पे पहुंच गई है। 54 लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट आप गंवाए हैं। 18 इस ओवर से भी आ चुका है, काफी महंगा ओवर। रिवर्स का प्रयास था, मगर इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन, तेज गति के साथ डाली गई है गेंद। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 54, 54 पे 1 है। अब यहां से लगभग आधी पारी तो समाप्त हो चुकी है। आधी पारी अगर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देखिए हमारे दर्शक, अभी तो कुछ ही आए हैं,
जैसे दूसरा सेमीफाइनल ऑन होगा, जैसे फाइनल गेम ऑन होगा, तो फिर उस समय दर्शकों का जमावड़ा इस ग्राउंड पे सबसे अधिक देखने मिलेगा। सीढ़ी का एक ऐसा टूर्नामेंट जो इमोशन से भरा है। वो दुर्गा पूजा, ईद तो सब मनाते हैं, मगर सीढ़ी का रैम्बो कप एक साथ मिलकर मनाते हैं। इंतज़ार रहता है हर साल। साइलेंट किलर का आना बाकी है, वो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी पारी का। और इस समय इनका रोल कुछ अलग है। इस टीम में इनका रोल सबसे अलग है। बीच में जाते हैं, अंतिम के 4-5 बॉल या फिर 1 या 2 ओवर का मौका मिलता है, वो पिटाई करके आते हैं। फिनिशर का रोल इस समय अदा करते हैं। जब पहले बैटिंग आती है, जब चेज करना होता है, तो इनको थोड़ा सा ऊपर भेजा जाता है। तो रोल सबका एक सेट है कि कौन किस जगह पे करेंगे बल्लेबाजी। मास्टर मुसाई का आगमन। अब ये कितनी दूर गई है? रन चाहिए आपको 6। सिकंदर भट्टी, ट्रेडमार्क अंदाज, एक और ओवर बाउंड्री। 60 पे पहुंच चुका है, स्कोर है 60 रन। चौंटी की कप्तानी आज थोड़ी सी अलग लगी, 2-2 ओवर आज भी करवा रहे हैं। तो तेज गेंदबाज, ये सेट टेम्पो चला है इस पूरे सीजन में। शुरुआती दौर से देख रहे हैं कि 4 ओवर तो पहले के 4 ओवर डालने हैं पप्पी लुबाना और आकाश तेवटिया। हमारे लाइव व्यूवर्स को मैं फिर से बता दूं, ये पहला सेमीफाइनल। दूसरा सेमीफाइनल होगा 2x11 वर्सेस एडीएम कंस्ट्रक्शन। इस बार गति देखिए इनकी। ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है ऑन साइड। क्या 8 ओवर के मुकाबले में अरसू खान को 1 ओवर देखते हैं गेंदबाजी की आज मौका मिलेगा। नहीं डालने का बाबा, फुल टॉस डालोगे, ये कई बार नहीं 1000 बार फेंक देंगे बाहर। एक और 6 रन आता हुआ, 66। थोड़ी सी घमा घमी आपको देखने मिली, क्योंकि पिटाई तो हो रही है, रन बनते जा रहे हैं। और इसी तरीके से रन अगर बन गए ना, तो फिर कम से कम 120-130 पहुंच जाएगा। पर 120-130 जहां पहुंच गया, मुश्किल हो जाएगा चेज करना। वो दिखता तो आसान है, मगर बनाने तो आपने ही है। वाइड का असर अंपायर द्वारा। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी और बाहर, एक और वाइड। 67, 67 रन अभी बन चुके हैं ये ओवर में। अब तक कुल आ चुके हैं 13 रन पहली 3 गेंदों से। विकेट हैट्रिक पे 500 रुपीज़ का इनाम। सेमीफाइनल मैच ये चल रहा है। एसएस टेलीकॉम सीढ़ी बस स्टैंड की तरफ से सांसद छक्के अगर लगाएंगे हैट्रिक, वहाँ 200 रुपीज़। और फाइनल हैट्रिक, फाइनल में अगर आप हैट्रिक कोई लेगा, कोई गेंदबाज, तो 1000 रुपीज़ का इनाम है। एसएस टेलीकॉम सीढ़ी बस स्टैंड। पप्पी लुबाना, वापसी हुई है, वापसी हुई है, एक और वाइड। इस बार आ चुका है रिव्यू। काफी सोच समझ के लिया गया रिव्यू है। चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या ये वाइड है या नहीं। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। इट्स अ फेयर डिलीवरी। इट्स अ फेयर डिलीवरी। काफी सोच समझ के लिया गया था रिव्यू।
निकल जाएगी, आउटफील्ड तेज है, एडन गार्डन से भी ज्यादा तेज है आउटफील्ड, जैसे निकलेगी ना रुकेगी नहीं। और 71 रन, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 71 रन। आधी पारी हुई है समाप्त, आधी पारी समाप्त। 71 अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। सिकंदर भट्टी बनाए 11 गेंदों पे 23 रन, 7 गेंदों पे 20 रन। शुभजीत जाना और धोनी। अब यहाँ से कॉम बॉक्स में होगा बदलाव, आगे के 4 ओवर कमेंट्री के लिए जुड़ेंगे आप सबके साथ मिस्टर राजदीप बोस। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজা। তো আপনারা দেখছেন রেনবো স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় রেনবো কাপ সিজন 5 ফাইনাল ডে প্রথম ম্যাচ। ফাইনালের আগে ফাইনাল চলছে, সেমিফাইনাল ম্যাচ যে কোনো প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় ম্যাচ হয়ে থাকে সেমিফাইনাল। সেই সেমিফাইনাল নামক নকআউট স্টেজের লড়াই কিন্তু চলছে এখনো পর্যন্ত। 4 ওভার শেষে 71, 1 উইকেটের বিনিময়ে মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11। তো খেলার প্রারম্ভিক মুহূর্তে টস পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল, যেখান থেকে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল টসে জয়লাভ করে জন্টি সরকার ফিল্ডিং করবার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন। মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11কে ব্যাটিং করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তো এখনো পর্যন্ত 4 ওভার শেষে 71, 1 উইকেটের বিনিময়ে। পঞ্চম ওভারের প্রথম বলটা এখানে লং স্টপ অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে, বল সীমানার বাইরে, 4টি রান আসবে। তো এখানে শুভজিৎ জানা ওরফে ধোনি এবং সিকান্দার ভাটি একটা ভালো পার্টনারশিপ। সাইদ শেখকে উইকেটের পতনের পরে দুই ব্যাটারের কাছ থেকে কিন্তু একটা ভালো পার্টনারশিপ দেখছি এবং স্টার্টটা ভালো পেয়েছে। জানা অপরাজিত রয়েছেন 8 বল থেকে 24-এ, ভাটি রয়েছেন 11 বল থেকে 23-এ। এখানে বিজয়ের পরবর্তী বল আবারও নিজের নামের পাশে লিখবেন এখানে ধোনি। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বাউন্ডারি ধোনির ব্যাট থেকে। রেনবো কাপ সিজন 5 ফাইনাল ডে 2 দিবসীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। গতকাল যার শুভারম্ভটা হয়েছিল, গতকাল 4টে ম্যাচ আপনারা দেখেছিলেন 8 দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার। আজ 3টে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এবং 3টে ম্যাচই হতে যাচ্ছে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। প্রথম সেমিফাইনাল চলছে, এরপরে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। টিএম 11 এবং এডিএম কনস্ট্রাকশনের মধ্যে সেই ম্যাচটি আপনারা দেখতে পাবেন এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পরেই ফাইনাল ডের ফাইনাল ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হবে বিদ্যাসাগর কলেজ ক্রীড়াঙ্গনে। তো সকল ক্রীড়ামোদী মানুষকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং যারা মাঠে আসতে পারছেন না তাদের জন্য অবশ্যই আয়ুষ রোকার্স হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে পৌঁছে দিচ্ছে ইউটিউব লাইভের মাধ্যমে। এখানে ধোনি একেবারে দুরন্ত টাইমিং, ব্যাটে বলেন নিখুঁত টাইমিং বলে দিচ্ছে, বল যাচ্ছে সীমানার বাইরে, দিয়ে যাচ্ছে 6টি রান। দুরন্ত ব্যাটিং ধোনির কাছ থেকে, একেবারে ছন্দময় ব্যাটিং। 10 বল থেকে 34-এ পৌঁছালেন ধোনি, তো দল পৌঁছালো 85-তে। সেমিফাইনাল ম্যাচটা কিন্তু জমে উঠছে, কিছুটা হলেও কপালে চিন্তার ভাঁজ জন্টি সরকারের, কারণ টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 68 বোলিংটা প্রয়োজন, তো সেখান থেকে ধোনি কিন্তু একেবারে ছন্দময় ব্যাটিংটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 22 গজে। এখনো পর্যন্ত 85, 1 উইকেটের পতনের পরে সাইদ শেখ সাজ ঘরে ফিরেছেন। তো সাইদ শেখের উইকেট হারানোর পরে দুই ব্যাটারের মধ্যে একটা যুগলবন্দি দুরন্ত পার্টনারশিপ দলকে কিন্তু ধীরে ধীরে বড় স্কোরে পৌঁছে দিচ্ছে। পঞ্চম ওভারে খেলা চলছে, তো এখানে প্রথম 3টে বল থেকেই কিন্তু বাউন্ডারি এসেছে, দুটো 4 এবং তৃতীয় নম্বর বলটা একেবারে ওভার বাউন্ডারি। এখানে কথা বলে নিচ্ছেন জন্টি সরকার ম্যাচ পরিচালকের সাথে। তো এখানে একটু দ্রুত ম্যাচটা চালাতে হবে প্লিজ। ম্যাচটা জন্টি স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা বজায় রাখতে হবে, একটু দ্রুত ম্যাচটা। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। জন্টিকে অনুরোধ করব ম্যাচে আসার জন্য, প্লিজ একটু দ্রুত ম্যাচটা চালাতে হবে। আজকে দিনে 3টে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটা ম্যাচই কিন্তু 8 ওভার করে, তো সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। বহু মানুষ মাঠে আসছেন ভালো ক্রিকেট দেখার জন্য এবং ক্রিকেট প্রতিযোগিতাটা একেবারে পঞ্চম বর্ষে চূড়ান্ত রূপটা নিচ্ছে।
ব্যাটে বলে লড়াইটা দেখতে ভালো লাগছে। স্ট্রাইকে ধোনি। ধোনি এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে খেললেন, দর্শক আসনে বল যাবে, 6টি রান আসবে। এখানে ধোনি কিন্তু একেবারে রুদ্র মূর্তিটা ধারণ করেছেন, হাতের ব্যাটকে হাতিয়ার করে বড় স্কোরে দলকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকাটা নিচ্ছেন ধোনি। যেখানে ধোনি পৌঁছেছেন 11 বল থেকে 40-এ, দল পৌঁছালো 91-এ। 91 ফর লস অফ 1। এবং সিকান্দার ভাটি যোগ্য সঙ্গতটা দিচ্ছেন। 11 বল তিনি ফেস করেছেন, 23 অপরাজিত রয়েছেন। আবারও ধোনি, দুরন্ত টাইমিং, বল যাচ্ছে সীমানার বাইরে, দিয়ে যাচ্ছে আবারও একটা দৃষ্টিনন্দন ওভার বাউন্ডারি। এক্সিলেন্ট টাইমিং, টাইমিং, টাইমিং। ধোনি ইজ অন ফায়ার। নিজে পৌঁছালেন 46-এ, দল পৌঁছালো 97-এ। যে ব্যাটটা দল চাইছিল ধোনির কাছ থেকে, সেই ব্যাটটা কিন্তু আসছে। আবারও হাওয়াই বল, তবে ফিল্ডার রয়েছে, তালুবন্দিটা হচ্ছে। উইকেট, উইকেট, উইকেট। দুরন্ত কামব্যাক এখানে। তো এখানে ধোনির উইকেটের পতনটা ঘটে গেল। ভালো স্টার্টটা দিয়ে গেলেন দলকে। ব্যক্তিগত 46 রানের মাথায় তিনি সাজঘরের পথটা দেখলেন। তো 13 বল থেকে 46 রানের একটা দৃষ্টিনন্দন ইনিংস খেলে ধোনি কিন্তু সাজঘরের পথটা দেখলেন। তো ধোনির বহির্গমন, মাঠে আগমন ঘটছে সুমন গোপের। দলীয় অধিনায়ক তিনি চলেছেন মাঠে। সিকান্দার ভাটির সাথে তিনি জুটি বাঁধবেন এবং যে বাকি পথটা চলতে হবে তিনি কিন্তু সেটা অগ্রণী ভূমিকাটা নিতে যাচ্ছেন। এখনো পর্যন্ত 97, 2 উইকেটের বিনিময়ে 97, 2 উইকেটের পতন দেখেছি। সাইদ শেখ সাজঘরে ফিরেছেন এবং সাজঘরে ফিরলেন বর্তমানে ধোনি। আপনারা দেখছেন মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11-এর সাথে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের সেমিফাইনালের লড়াই। এখান থেকে একটা দল পৌঁছাবে ফাইনালে এবং একটা দলের টুর্নামেন্টটা কিন্তু এখানেই সমাপ্তি ঘটবে। এবং পরবর্তী ম্যাচ, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল, আরেকটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ অপেক্ষা করবে আপনাদের জন্য। টিএম 11 প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এডিএম কনস্ট্রাকশনের। প্রস্তুত থাকার জন্য অনুরোধ করব, দুই অধিনায়ক সহ খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রস্তুত থাকুন প্লিজ। তো সুমন গোপ এসেছেন এখানে, দলীয় অধিনায়ক। বাকি পথটা চলতে হবে তাকে। ওখানে এখনো পর্যন্ত 5টি ওভারের খেলা শেষ হয়েছে, 5 ওভার শেষে 97, 2 উইকেটের বিনিময়ে। তো ষষ্ঠ ওভারের দায়িত্বে নীরজ পালকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল হাতে বোলিং মার্ক থেকে দৌড়টা শুরু করবেন। ষষ্ঠ ওভারে প্রথম বলটা নীরজ, গতিময়তার প্রতিচ্ছবি। সিকান্দার ভাটকে পরাস্ত করে বল গেল জন্টি সরকার উইকেট রক্ষকের নিরাপদ আস্তানায়। তো ষষ্ঠ ওভারে প্রথম বল থেকে কোনো রান আসবে না। ডট বল প্রডিউস করলেন এখানে নীরজ পাল। রান সংখ্যা যা ছিল তাই, 97, 2 উইকেটের বিনিময়ে। হাওয়াই বল, উচ্চতা পেলেও দূরত্ব সেভাবে পায়নি। ফিল্ডার রয়েছে লং অফ অঞ্চল থেকে, যতক্ষণে বলের কাছে পৌঁছাবেন নোম্যান্স ল্যান্ডে বল কিন্তু আছর খাবে এবং একটি রান আসবে। এখানে ভাগ্য সুপ্রসন্ন সিকান্দার ভাটির। হাওয়াই বল ছিল, তবে লং অন অঞ্চল থেকে ফিল্ডার স্টার্টটা কিন্তু কিছুটা হলেও দেরিতে নিয়েছিলেন, তার জন্য বলের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। নাহলে আরেকটি উইকেটের প্রাপ্তি কিন্তু ঘটতে পারত। কিছুটা খুশি হবেন ওখানে জন্টি সরকার, কারণ উইকেটটা আস্তে আস্তে এলো না। তো স্ট্রাইকিং এন্ডে সুমন গোপ প্রথমবারের জন্য। সুমন একেবারে কটন বোল্টের একটা সুযোগ ছিল। নীরজ পাল ক্যাচটা তালুবন্দি করতে পারেনি, তবে তালুবন্দি করতে পারলে একটা দৃষ্টিনন্দন ক্যাচ কিন্তু হতো। এবং সুমন গোপকে কিন্তু প্রথম বলেই ফেরানোর একটা চেষ্টা হয়েছিল, তবে অক্ষত থাকবেন, সুরক্ষিত থাকবেন সুমন গোপ। পরবর্তী বলের জন্য স্ট্রাইক এন্ডেই থাকছেন তিনি। বল করছেন নীরজ পাল। এখনো পর্যন্ত 5.3 বলের খেলা হয়েছে, 98, 2 উইকেটের বিনিময়ে। রেনবো কাপ সিজন 5 ফাইনাল ডে, প্রথম ম্যাচ, সেমিফাইনাল চলছে। নেক্সট বল, নীরজ পাল এখানে সোজাসুজি প্যাডে, ওখান থেকে একটি রান লেগ বাই সৌজন্যে আসবে এবং স্ট্রাইকিং এন্ডে ফিরছেন
সিকান্দার ভাট্টি বর্তমানে 13 বল থেকে 24-এ তিনি কিন্তু অপরাজিত রয়েছেন। একটা ভালো পার্টনারশিপ ধোনির সাথে তিনি কিন্তু গড়েছিলেন, তবে ধোনি সাজ করে ফিরেছেন। বাকি পথটা সিকান্দার ভাট্টি এবং সুমন গোপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখনো পর্যন্ত 99 2 উইকেটের বিনিময়ে, অর্থাৎ 100 রান থেকে দলগত হিসাবে 1 রান পিছিয়ে। রিভার্সটা খেললেন, বল যাচ্ছে সীমানার বাইরে, 1 বাউন্স 2 বাউন্স করে আপন ছন্দে নাচতে নাচতে ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে 4টি রান আসবে সিকান্দার ভাট্টির ব্যাট থেকে। এবং এই 4-এর সৌজন্যে 103-এ পৌঁছে গেল। তো নেক্সট ম্যাচ দ্বিতীয় সেমিফাইনাল TM11 এবং ATM কনস্ট্রাকশনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। দুই অধিনায়ক প্লিজ দল নিয়ে চলে আসুন ফটো সেশনের জন্য। দুই অধিনায়ককে ওয়েলকাম জানাবো ফটো সেশনের জন্য, দল নিয়ে চলে আসুন প্লিজ পরবর্তী ম্যাচে, অর্থাৎ দ্বিতীয় সেমিফাইনালের। তো নেক্সট বল, হাওয়াই বল, উচ্চতা দূরত্ব কতটা এখানে কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। তো সিকান্দার ভাট্টির উইকেটের পতন, নীরজ পাল এখানে উইকেটটা শিকার করলেন। তৃতীয় উইকেটের পতন 103 রানের মাথায় সিকান্দার ভাট্টি ফিরছেন 15 বল থেকে 28-এ। তো 6 ওভারে খেলা পরিসমাপ্তি ঘটলো। 6 ওভার শেষে 103, 3 উইকেটের বিনিময়ে। পরবর্তী 12 বলের খেলা বাকি। 12 বলে খেলার গতি প্রগতি কোন দিকে যাবে সে কথা বলার জন্য মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাবো সমরেশ দাকে। অনেক ধন্যবাদ রাজদীপ। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং রানার্স ট্রফি, যে ট্রফির জন্য 8টা দল অংশ নিয়েছে এই টুর্নামেন্টে। মিস্টার বিদ্যাসাগর সাউ তিনি মূল মঞ্চে রয়েছেন। সিজন 1 থেকে এখনো পর্যন্ত যদি দেখি আমরা, প্রত্যেকটা সিজনে আমাদের সঙ্গে প্রতি সময়ে সাপোর্ট করেছেন, উপস্থিত থেকেছেন নিজে বিদ্যাসাগর সাউ মহাশয়, সেক্রেটারি DSA বীরভূম। 103, 3 উইকেটে মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11। ষষ্ঠ ওভারের খেলা শেষ 2টো ওভারের খেলা বাকি। সুমন গোপ 2টো বল খেলেছেন, এখনো পর্যন্ত তার ব্যাট থেকে কোনো রান আসেনি। রাবাড়া নতুন ব্যাটার, এখনো পর্যন্ত কোনো বল ফেস করার সুযোগ পাননি। টসে জয়লাভ করেছিল DFUC নর্থ বেঙ্গল। ক্যাপ্টেন জন্ডিস সরকার বিপক্ষ দলকে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। প্রথম সেমিফাইনাল রেনবো কাপ সিজন 5। উচ্চতা দূরত্ব মোটেও পায়নি, কোনো ভুলচুক করলেন না এখানে বিকাশ পণ্ডিত। অনবদ্য একটা ক্যাচ এবং চতুর্থ উইকেটের পতন। সুমন গোপ তিনি ফিরবেন সাজঘরে। একশো 3 রানের মাথায় চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটল। মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11 প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। আবেগ, ভালোবাসা, উচ্ছ্বাস সবকিছুই আমাদের নজরে আসছে। 22 গজের মহারণ চলছে। রেনবো কাপ সিজন 5। প্রচুর মানুষ উৎসাহ আবেগ নিয়ে প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। 103 থেকে 104, 4 উইকেটের বিনিময়। সরাসরি সম্প্রচার আসছে বীরভূম জেলার জেলা সদর সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রাউন্ড থেকে। রেনবো কাপ সিজন 5। পরের বল বিজয় সরকার। লং অফ অঞ্চলে খেলোয়াড় ছিলেন, লং অনে খেলোয়াড় ছিলেন। দুজন খেলোয়াড়কে বিট করবে, একেবারে
সাইড স্ক্রিনে আসলে পড়বে বল প্রথম বাউন্সের পরে। আরো 4টি রান যোগ হলো স্কোর বোর্ডে। 108 4 উইকেটে। পুটু সাহা প্রস্তুত হচ্ছেন পরের বলটা মোকাবিলা করার জন্য। বিজয় সরকার মিড উইকেট অঞ্চলে বিকাশ পণ্ডিত, তাকে দর্শকের ভূমিকায় থাকতে হবে। বল যাবে দর্শক গ্যালারিতে 6 রানের জন্য। তো নিঃসন্দেহে আমরা থ্যাঙ্কস জানাবো আমাদের যে মূল মঞ্চ রয়েছে শ্রীমতী গীতা বাগ এবং ডক্টর রঞ্জিত বাগ মেমোরিয়াল মূল মঞ্চ। থ্যাঙ্কস টু বিডি মডেল স্কুল, পপুলার ক্যাটারার ছোটকাদা, মাস্টার কুক অ্যান্ড ক্যাটারার, মন্ডল ব্রাদার্স, গুডল্যান্ড স্পট থেকে এখানে পিচ করিয়ে কিছুটা রাইজ করালেন পুটু সাহা, তাকে পরাস্ত করেছে। জন্টি সরকারের হাত ঘুরে বল ফেরত আসছে। থ্যাঙ্কস টু নিউ রবি শিখা, এসআই সার্জিক্যাল, সারতাজ মোল্লা, বাপ্পাদা, ভবানী এক্সো ইলেকট্রোভিশন, রুমান স্পোর্টস। রিভার্স খেলেছেন, এটা মাঠের বাইরে যাবে একেবারে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে সীমানার বাইরে। আরো একটা বাউন্ডারি পুটু সাহার ব্যাট থেকে। ধন্যবাদ জানাই আমরা অল স্পোর্টস প্রো লোকাল ইউটিউব চ্যানেল, সেখানেও সরাসরি সম্প্রচার আসছে। ধন্যবাদ নিউ রঞ্জিত স্পোর্টস, এএম পলিমার, থ্যাঙ্কস টু হিরো ব্রিক্স, মিস্টার রোহিত টিবরেওয়াল, নির্মলা দেবী, এসবি হার্ডওয়্যার, মিলেনিয়াম ফার্মেসি, সাবাদা। ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে, 7 ওভারের খেলা শেষ। 119 4 উইকেটে, 119 for 4 after 7 overs। খেলোয়াড়দের জন্য ইতিমধ্যে ঘোষণা এসছে এসএস টেলিকম তাদের পক্ষ থেকে। উইকেট হ্যাট্রিকে সেমিফাইনাল ম্যাচের জন্য বোলার পাবেন 500 টাকা, 6-এর হ্যাট্রিকের জন্য ব্যাটার পাবেন 200 টাকা, আর ফাইনাল ম্যাচে উইকেট হ্যাট্রিকে বোলার পাবেন 1000 টাকা এসএস টেলিকম তাদের পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ জানাই আমরা আলপনা ডেকোরেটর আমাদের প্যান্ডেল ডেকোরেশনে। থ্যাঙ্কস টু কুন্তি ফ্লাওয়ার ডেকোরেশন। ধন্যবাদ জানাই আমরা সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আমাদের গ্রাউন্ডটা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। আর এই কথা যখন বলছি, একেবারে আকাশ পথে ঠিকানা লেখা শট, পুটুর ব্যাট থেকে আরো একটা দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমাদের গ্রাউন্ডটা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ। থ্যাঙ্কস টু বীরভূম ডিএসএ। ধন্যবাদ জানাই আমরা সিউড়ি পুলিশ প্রশাসনকে। একশো 26 4 উইকেটে নিঃসন্দেহে একটা ভালো জায়গায় দল রয়েছে মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11। ধন্যবাদ জানাই আমরা সততা ফাউন্ডেশন ও নেশামুক্তি কেন্দ্র, সিউড়ি কেন্দুয়া ফকিরপাড়া। ধন্যবাদ জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ভবন, কেন্দুয়া বিদ্যাসাগর পল্লী, সাঁইথিয়া বাইপাস রোড। ধন্যবাদ জানাই আমরা মোতাহার খান টিঙ্কুদাকে। থ্যাঙ্কস টু মসির মন্ডল। আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জানাই বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, বীরভূম ডিএসএ। পুটু সাহা একেবারে কাভার অঞ্চলের উপর দিয়ে
মন ছুঁয়ে গেল অফ স্টাম্পের উপরে, নয়নাভিরাম শট। অ্যানাদার ম্যাক্সিমাম 132 5 উইকেটে মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11। ফার্স্ট সেমিফাইনাল অফ দ্য টুর্নামেন্ট, রেনবো কাপ সিজন 5, অর্গানাইজড বাই রেনবো স্পোর্টিং ক্লাব। শিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রাউন্ড থেকে লাইভ আসছে আইস রকার্সে। ইনিংসের শেষ ওভার, গতি ছিল, পুটু সাহা অনসাইডে খেলার চেষ্টা ছিল, ভালো টাইমিং হয়নি, রান আসেনি, অর্থাৎ ইনিংসের শেষ বল নীরজ পাল তার বোলিং মার্কে 132 5 উইকেটে লাস্ট বল অফ দ্য ইনিংস। 138 কি হবে না এই রানেই থমকে যেতে হবে? 138 138 138 138। মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11 8 ওভার থেকে সংগ্রহ করলো 138 5 উইকেটে। 138 for 5 after 8 overs, টার্গেট 139। 139 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে হবে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলকে। আমরা দ্রুততার সঙ্গে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচের ব্যাটিং কার্ড এবং বোলিং কার্ড আপনাদের সামনে রাখতে চলেছি লাইভ স্ট্রিমিংয়ে। তো আমরা দ্রুততার সঙ্গে একবার চোখ রাখবো ব্যাটিং কার্ডটাতে। প্রথমে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল বনাম মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11। প্রথম সেমিফাইনাল টসে জয়লাভ করেছিল ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। তারা মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11 কে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। শুরুটা করতে এসেছিলেন শাহিদ শেখ এবং শুভজিৎ জানা ধোনি। তো পরবর্তী ম্যাচের জন্য আমরা দুই টিমকেই জানিয়েছিলাম দ্রুত ফটো সেশনে জয়েন করার জন্য, যাতে এই ম্যাচটার ইনিংস ব্রেকে আমরা টসটা করতে পারি। তো এখনো পর্যন্ত কোনো টিম আমাদের সঙ্গে জয়েন করেনি ফটো সেশনে। আমরা TM11 এবং ADM কনস্ট্রাকশন দুটো টিমকেই রিকোয়েস্ট করব অতি তাড়াতাড়ি অতি দ্রুত আপনারা ফটো সেশনে জয়েন করুন। আর টসটা আমরা কমপ্লিট করব আমাদের প্রেজেন্টেশন এরিনার সামনে। তাড়াতাড়ি চলে আসুন বোথ টিম, সমস্ত প্লেয়ার্স, ক্যাপ্টেন। फोटो सेशन के लिए दोनों टीम आ जाएंगे प्लीज, एडीएम कंस्ट्रक्शन और TM11। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार दूसरे इनिंग्स में एक बड़े रन चेस के साथ। 48 गेंदों में सेट चाहिए 139 रन। सागर अली और खोखो नंदार की जोड़ी। पहली गेंद तेज गति के साथ शुरुआत, होल्डर होल्डर पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट में स्टैब्लिश किया है वो काबिल तारीफ है। मगर सागर अली का बल्ला फिर से एक बार बोला है, इन फॉर्म बैटर है ये। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अलग लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 रन के साथ शुरुआत, टीम का खाता खुला, साथ ही साथ अपना भी खाता खुलता हुआ एक बड़े रन को अब चेस कर रहे हैं। तो पहला 2 ओवर यानी पावर प्ले सबसे इंपॉर्टेंट है। आशीष महरुल की 2 ओवर की गेंदबाजी वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 135 नीड। जोरदार अपील, उस समय ज्यादा विश्वास में कम, कोई खतरा है नहीं। अच्छी वापसी करते हुए
सागर अली फिर से एक बार 6 रन। इसी वजह से मैं कह रहा था कि एक अलग से फॉर्म में एक अलग से लय दिखी है इनमें। वो लय की शुरुआत आप देख रहे हैं, ताबड़तोड़ वाला अंदाज। 10 पे पहुंच चुकी है पहली 4 गेंदों पर। एक 11:50 में शुरू हुआ यह मैच, इस चीज को खास ध्यान रखना आपको। ये इनिंग्स, सॉरी ये दूसरा इनिंग्स 11:50, समय बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से बैक टू बैक बाउंड्री आ रही है और परेशानी का सबब बढ़ता हुआ। विकेट के पीछे सुमन गोप, सामने फील्डर है नहीं। 3 बाउंड्री तेज गति के साथ डालते हैं, मगर वो लय आज दिखी नहीं है इनसे। एक अच्छे गेंदबाज है, वापसी करना जानते हैं और दूसरे ओवर में जब आएंगे शायद वापसी कर ले। मगर सागर अली की आपको बात करनी पड़ेगी। सीजन की शुरुआत में उन्होंने शतक के साथ शुरुआत की है। वो शतक दिखा उनसे 5 ग्राम में। अर्शतक भी कई बार देखा हमने। कल ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की थी, आज जो जरूरत थी वो उन्होंने करके दिया पहला ओवर में ही। अब पहली बार इस मैच में सामना करेंगे और इस टूर्नामेंट में सामना करेंगे खोखन हलदार। आशीष मेहरोल, इसके बाद जो ओवर आएगा उसमें अगर ओवर बाउंड्री की हैट्रिक आएगी। चलिए इस ओवर के लिए इनाम आया है, विद्यासागर साहू की तरफ से इनाम आया है 1000 रुपीज का इनाम। अगर हैट्रिक छक्के लगते हैं फिर हैट्रिक विकेट आता है। वो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए इनाम है इस ओवर, सिर्फ इस ओवर के लिए। इस ओवर में अगर आप हैट्रिक छक्के लगाएंगे तो 1000 रुपीज का इनाम, हैट्रिक विकेट लेंगे तो भी 1000 रुपीज का इनाम विद्यासागर साहू जी की तरफ से। कैच की कॉल है, पीछे फील्डर सतीश। एक और बाउंड्री के साथ इस ओवर की भी शुरुआत हो चुकी है। 41 गेंदे 121 रनों की जरूरत, अभी 18 बन चुके हैं। विकेट आप गंवाए नहीं है। सिर्फ इसी ओवर के लिए इनाम है हैट्रिक विकेट और हैट्रिक बाउंड्री। तो देखिए 6 रन। खोखन हलदार एक अलग फॉर्म है इनका। ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका है। वो पैकेट छोटा हो, बस बम होना जरूरी है। वो बम विस्फोटक अंदाज है इनका। आर्या स्पोर्ट्स कप में तो रात में भी पिटाई कर रहे थे, ये तो दिन है। और जब रात के अंधेरे में दिखाई इनको देता है तो फिर दिन के उजाले में तो दिखाई देगी भाई साहब। थोड़ी सी बातचीत की है, कप्तान साहब गए बातचीत करने के लिए। एक कप्तान ने तो चमत्कार किया था बात करके, क्या ये कप्तान भी चमत्कार कर पाएंगे? आशीष मेहरोल एक जेन्युइन ऑलराउंडर माने जाते हैं। बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी तो इनके पास वो वेरिएशन है, वेरिएशन के साथ ही गेंदबाजी करना जानते हैं। अभी तो पिटाई हो चुकी है, पहली 2 पे 10 आ चुके हैं। इसी शुरुआत की जरूरत थी। अब 40 पे 115 चाहिए। फर्क कहां पड़ता भाई साहब, फास्ट फ्लैट फ्यूरियस। इसी वजह से टीम में ऐड किया गया छोटा पटाखा को। पटाखा छोटा है मगर धमाका इतनी बड़ी कर दी कि सारे फील्डर अब जा रहे हैं उनके बातचीत करने के लिए मेहरोल साहब के पास। तो शायद से एक जा रहे हैं, साथ ही साथ जा रहे हैं फिरोज। फिरोज शेख।
चलिए अब 6 रन और आता हुआ इस ओवर में पिटाई इतनी हो गई है कि जो शुरुआत चाहिए वो तो मिल चुकी है। 36 विदाउट लॉस। आशीष मेहरुल क्या पावर प्ले में ठीक ठाक गेंदबाजी अभी कर पाए अगर आपसे पूछा जाए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं की है, पिटाई हो चुकी है इनकी। और अद्रिका अब सोचने पे मजबूर है कि अब कौन से गेंदबाज को सामने लाया जाएगा। हैट्रिक 6 हो चुका है तो इनाम भी आ चुका है। विद्यासागर बोस जी की तरफ से 1000 रुपीज का इनाम था। विद्यासागर साहू की तरफ से इनाम था 1000 रुपीज। इस बार गति में परिवर्तन, थोड़ा सा तेज गति के साथ यॉर्कर लेन पे डाली गई गेंद। यस, खोखन हलदार जीत चुके हैं 1000 रुपीज का इनाम। विद्यासागर साहू जी की तरफ से था, इसी ओवर के लिए इनाम था। क्या बचा पाएंगे पीछे फील्डर? धोनी तेज क्षेत्र रक्षक है ये, एक तो आसानी के साथ, दूसरा चाहेंगे मिलेगा नहीं। चलिए ओवर समाप्त हुआ है। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 37 रन, 37 पे 0 है। अब चाहिए 6 ओवर में 102 रन। जो शुरुआत हुई है ना तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये चेजेबल स्कोर है, मगर अभी मैच खत्म हुआ नहीं है। अंतिम क्षणों तक इंतजार करेंगे। अब यहां से कॉम बॉक्स में बदलाव, आगे के लिए जुड़ेंगे आप सबके साथ राजदीप बोस। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজা। তো যেখানে 138 রানের লক্ষ্যমাত্রা, এখনো পর্যন্ত 2 ওভার শেষে 37, কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। অর্থাৎ স্টার্টটা কিন্তু ভালো দিয়েছে। ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেটাকে দুরন্তভাবে কিন্তু ইউজটা করেছে এখানে 2 ব্যাটার খোকন হালদার এবং সাগর আলী। তো খোকন হালদার ইতিমধ্যেই কিন্তু হ্যাট্রিক অফ 6 এর সৌজন্যে 1000 টাকা পুরস্কার জিতে নিয়েছেন। তো তৃতীয় ওভারে খেলা শুরু হবে। বল হাতে হোল্ডারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তৃতীয় ওভার নিয়ে হোল্ডার আসছেন দলের পক্ষে। তৃতীয় ওভারটা তিনি প্রডিউস করবেন এবং ব্যাট হাতে ওখানে খোকন হালদার। হাওয়াই বল, ওয়েল কানেক্টেড শটের মাধ্যমে বল যাচ্ছে দর্শক আসনে, 6টি রান আসছে। তো খোকন হালদার যতক্ষণ 22 গজে থাকবেন এই শোটা কিন্তু চলতে থাকবে, কারণ তিনি স্টার্টটা কিন্তু দুরন্ত পেয়েছেন। 7 বল থেকে 29-এ খোকন, দল পৌঁছেছে 43-এ, লক্ষ্যমাত্রা 138। কি হবে ম্যাচের পরিণতি, কে হাসবে শেষ হাসি? প্রশ্ন অনেক, উত্তর একটাই। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। প্রথম সেমিফাইনাল রেনবো কাপ সিজন 5। একেবারে দুরন্ত আয়োজন। এখানে খোকন মিডউইকেট অঞ্চলে যতক্ষণে খেলবেন, এখানে ধোনি রয়েছেন, দুরন্ত ভাবে ছো মেরে বলকে ফিরাবেন, তবে একটি রান থেকে কোনোভাবেই আটকাতে পারবেন না 2 ব্যাটারকে। জায়গা অদল বদল হবে এবং স্ট্রাইকে ফিরবেন সাগর আলী। গতকাল দেখেছিলাম সাগর আলীর কাছ থেকে একটা অনিন্দ সুন্দর ব্যাটিং। তো গতকাল যেখানে সাগর শেষটা করেছিলেন, আজকের দিনটা যেন সেখান থেকেই শুরুটা করতে চাইছেন। ইতিমধ্যে এখনো পর্যন্ত 6 বল থেকে 14-তে পৌঁছেছেন। তো প্রথম ওভারটা তিনিই ফেস করেছিলেন, 6টি বল যেখান থেকে 14টি রান এসেছিল। এখানে আবারও হাফুল মতো খেলেছেন। কখনো অঞ্চল থেকে আবারও একবারের জন্য জায়গা অদল বদল হচ্ছে। তো আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুনভাবে সেজেছে মাঠ এবং দুরন্ত আয়োজন রেনবো স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে জায়ান্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা কিন্তু করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্ত কিন্তু স্ক্রিনে উঠে যাচ্ছে অনিন্দ সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে। ক্রিকেটটা চলছে, ফাইনাল ডে। খোকন হালদার স্ট্রাইক এন্ডে রয়েছেন। তো এডিএম কনস্ট্রাকশন দ্বিতীয় সেমিফাইনালিস্ট, এডিএম কনস্ট্রাকশন টিমের দলনায়ক, প্লিজ যদি আমার
চলে আসুন প্লিজ, বারবার অনুরোধ করছি। এডিএম কনস্ট্রাকশন তো এখানে 8 ওভার করে আমরা ম্যাচ অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাই কোনোভাবেই দেরি করা যাবে না। এডিএম কনস্ট্রাকশন দলীয় অধিনায়ক প্লিজ সহ খেলোয়াড়দের নিয়ে চলে আসুন ফটো সেশনের জন্য, বারবার অনুরোধটা রাখছি। তো এই ফাঁকে আরেকটি রান এলো সাগর আলীর ব্যাট থেকে। তো ধীরে ধীরে রান সংখ্যা বাড়ছে 47। তৃতীয় নম্বর ওভারের খেলা চলছে। পরবর্তী বলটা হতে যাচ্ছে হোল্ডারের এই ওভারের অন্তিম বল। খোকন হালদার স্ট্রাইকিং এন্ডে রয়েছেন। হাওয়াই বল, টাইমিংটা কতটা, ঠিক যতটা 6-এর জন্য প্রয়োজন ঠিক ততটাই। তো খোকন হালদারের ব্যাটটা এই ক্ষেত্রে গড়ছে উঠলো। অন্তিম বল থেকে তৃতীয় নম্বর ওভারের 6টি রান এলো। 53তে পৌঁছে গেল দল, খোকন পৌঁছালেন 37-এ। বহু মানুষের আবেগ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা, উন্মাদনাকে সঙ্গে নিয়ে রেনবো কাপ সিজন 5 এখনো পর্যন্ত 3 ওভার দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ হয়েছে, যেখান থেকে 53 কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। তো যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ডিএফ ইউসি নর্থ বেঙ্গলের সামনে 138 নির্ধারিত 8 ওভারে জয়ের জন্য, এখনো পর্যন্ত 3 ওভার শেষে 53। 2 প্রারম্ভিক গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার কিন্তু দুরন্ত স্টার্টটা দিয়েছেন দলকে, খোকন হালদার এবং সাগর আলী। 53 রানের একটা পার্টনারশিপ ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো প্রথম সেমিফাইনাল দেখছেন রেনবো কাপ সিজন 5 ফাইনাল ডে। আজকের দিনে 3টে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম সেমিফাইনাল, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচটাও আজকের দিনে অনুষ্ঠিত হবে। সকল ক্রীড়ামোদী ক্রিকেট প্রেমী মানুষকে স্বাগত জানাচ্ছি, ওয়েলকাম জানাচ্ছি ফাইনাল ডেতে বিদ্যাসাগর কলেজ ক্রীড়াঙ্গনে। এবং যারা মাঠে আসতে পারছেন না তাদের জন্য কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে আয়ুষ রোকার্সের মাধ্যমে ফাইনাল ডের প্রতিটি ম্যাচ রেনবো কাপ সিজন 5। তো চতুর্থ ওভারে খেলা শুরু হবে। চতুর্থ ওভারের দায়িত্বে সুমন গোপ দলীয় অধিনায়ক কার হাতে বল তুলে দেন তার দিকে নজরটা রাখছে। তো চতুর্থ ওভারের এখানে প্রথম বলটা কিন্তু ফেস করবেন সাগর আলী। 8 বল থেকে ইতিমধ্যেই 16 রানে তিনি অপরাজিত রয়েছেন এবং 10 বল থেকে 37-এ অপরাজিত খোকন হালদার। তো ভালো পার্টনারশিপ 53। চতুর্থ ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে। চতুর্থ ওভারের দায়িত্বে বল হাতে সতীশকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। উইকেট প্রাপ্তির আশায় সুমন গোপ সতীশের হাতে বল তুলে দিয়েছেন। তো দেখা যাক সতীশ হাতের ভেলকিটা কিভাবে দেখান, সাগর আলীকে কিভাবে বেঁধে রাখেন। তো চতুর্থ ওভার শুরু হচ্ছে। প্রথম বল, বোলিং মার্ক থেকে দৌড় শুরু করছেন সতীশ, ব্যাট হাতে সাগর আলী। তো নিজে তুরুপের তাসকে কিন্তু নিয়ে এলেন এখানে সতীশকে সুমন গোপ। হাওয়াই বল, ওয়েল কানেক্টেড শট, এক্সেলেন্ট টাইমিং, বল যাচ্ছে সীমানার বাইরে। প্রথম বলেই ওয়েলকাম জানালেন সতীশকে সাগর আলী বড় শটের মাধ্যমে। তো রেনবো কাপ সিজন 5 লাইভ এন্ড এক্সক্লুসিভ আসছে আয়ুষ রোকার্সের পর্দায় এবং আমাদের লোকাল চ্যানেল অল স্পোর্টস প্রো ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন রেনবো কাপ সিজন 5 ফাইনাল ডের প্রতিটি ম্যাচ। বর্তমানে প্রথম সেমিফাইনাল চলছে, দ্বিতীয় ইনিংস চলছে। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলটা সাগর আলীর ব্যাটটা করছে উঠেছে, 6টি রান এসেছে। নেক্সট বল, আলী রে আলী, সাগর আলী। হাওয়াই বল, ফিল্ডার থাকবেন দর্শকের ভূমিকায়, দর্শক থাকবেন ফিল্ডারের ভূমিকায়। তো ব্যাক টু ব্যাক দুটো 6 সাগর আলীর ব্যাট থেকে। তো সাগর পৌঁছে গেলেন 10 বল থেকে 28-এ, দল পৌঁছলো 1 লাফে 65-তে। তো যথেষ্ট চাপে এখানে সতীশ এবং যথেষ্ট চাপে কিন্তু এখানে মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11। দুরন্ত স্টার্ট দুই ব্যাটারের কাছ থেকে। ডিএফ ইউসি নর্থ বেঙ্গল, ছন্দময় ব্যাটিং সাগর আলী এবং খোকন হালদারের কাছ থেকে আমরা দেখছি। এখানে কবজির মোচড়ে আলতো করে খেলে নিয়ে মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছে
যতক্ষণে ফিরাবেন খোকন আসবেন স্ট্রাইকে। একটি রান আসবে সাগরের ব্যাট থেকে। পরবর্তী ম্যাচ TM11 এবং ADM কনস্ট্রাকশনের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন রেনবো কাপ সিজন 5 এর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হিসেবে সেই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালের পরেই রেনবো কাপ সিজন 5 এর ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে প্রথম সেমিফাইনাল চলছে, দ্বিতীয় ইনিংস চলছে। 138 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে দ্বিতীয় ইনিংসে DFUC নর্থ বেঙ্গল। এখনো পর্যন্ত 66তে পৌঁছেছে দল। চতুর্থ ওভারের ম্যাচ চলছে। সতীশ বল করছেন ব্যাট হাতে, খোকন হালদার ফেস করবেন। খোকন 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 ব্যাটে বলে নিখুঁত টাইমিংটাই বলে দিচ্ছে, বল যাচ্ছে সীমানার বাইরে, দিয়ে যাচ্ছে 6টি রান। দুরন্ত ব্যাটিং, প্রাণবন্ত ব্যাটিং, দর্শক কুলকে আনন্দ দিচ্ছেন এখানে খোকন এবং সাগর আলী। তো খোকন পৌঁছালেন 11 বল থেকে 43-এ, দল পৌঁছালো 1 লাফে 72-এ। দুরন্ত রান চেয়েছে সাক্ষী কিন্তু থাকছি আমরা। কপালে চিন্তার ভাঁজ, জুটিটাকে ভাঙতে হবে। মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11, কিন্তু ছন্দময় ব্যাটিং, প্রাণবন্ত ব্যাটিং, হাতের ব্যাটকে হাতিয়ার করে দলকে কিন্তু উত্তরণের পথটা দেখাচ্ছেন খোকন এবং সাগর আলী। নেক্সট বল, ওভারের 5মতম বলটা হতে যাচ্ছে। এখানে চালিয়েছিলেন, তবে ব্যাটে বলে টাইমিংটা হয়নি। তবে একটি রান থেকে কোনোভাবেই কিন্তু রুখতে পারবেন না। এখানে লেগ বাইয়ের সংকেত আসবে, অর্থাৎ লেগ বাইয়ের হাত ধরে আরেকটি রান আসবে এবং স্ট্রাইকিং এন্ডে ফিরবেন সাগর আলী। পরবর্তী বলটা হতে যাচ্ছে 4 নম্বর ওভারের অন্তিম বল। বর্তমানে রান সংখ্যা 73। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার, দুই গোড়াপতনকারী ব্যাটারের তো অন্তিম বলটা ওভারে ফেস করবেন এখানে সাগর আলী। এক্সিলেন্ট টাইমিং, তুরন্ত ফ্লিক, বল যাচ্ছে দর্শক আসনে। 6টি রান আসছে সাগর আলীর ব্যাট থেকে। তো 79, 4 ওভার শেষে কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। সাগর অপরাজিত রয়েছেন 12 বল থেকে 35-এ, খোকন অপরাজিত রয়েছেন 12 বল থেকে 43-এ। 24 বলের খেলা বাকি, 24 বল থেকে করতে হবে 60টি রান। বাকি 24 বলে ম্যাচের গতি প্রকৃতি কোন দিকে যাবে সে কথা বলার জন্য মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সমরেশ দাকে। হ্যাট্রিক 6-এর জন্য 200 টাকা পুরস্কার রয়েছে SS টেলিকমের পক্ষ থেকে এবং হ্যাট্রিক উইকেটের জন্য 500 টাকা, আর ফাইনালে হ্যাট্রিক উইকেটের জন্য 1000 টাকা। অনেক ধন্যবাদ রাজদীপ, স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার। তো 4 ওভার থেকে 79 রান এসছে, কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি। ভালো স্টার্ট দলকে দিয়েছেন খোকন হালদার এবং সাগর আলী। 24 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 60 রান। 60 রানস রিকোয়ার্ড ফ্রম 24 বলস, যেখানে প্রথম 4 ওভার থেকে 79, পরের 4 ওভার থেকে 60। আত্মবিশ্বাসটা একটু বেশি হবে DFUC নর্থ বেঙ্গলের। তবে এই ধরনের শর্ট ফরম্যাটের ক্রিকেটে একটা ওভার ম্যাচের গতি প্রকৃতি বদল করতে পারে, একটা ওভার থেকে গেম চেঞ্জ হতে পারে। সেটার জন্য আপনাকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকতে হবে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রাউন্ডে এবং আয়ুষ রকার্স লাইভ স্ট্রিমিংয়ে। 35 রানে অপরাজিত সাগর আলী 12 বল থেকে। খোকন হালদার অর্ধশত রান থেকে মাত্র 7 রান দূরে। বিধ্বংসী ইনিংস, 22 গজটা শাসন করছেন ধ্রুপদী ছন্দে। ওদিকে নতুন বোলার ফিরোজ শেখকে আনা হয়েছে 5ম ওভারের জন্য। ডানহাতি ব্যাটারের জন্য একেবারে স্লিপে একজন খেলোয়াড়, পয়েন্ট রাখা হয়েছে। শর্ট ফাইন লেগ, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, মিড অফ
সার্কেলের মধ্যে এক্সট্রা কভার লং অনে খেলোয়াড় রয়েছেন মিড উইকেট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ প্রথম বল থেকে একটা রান এলো খোকন হালদারের ব্যাট থেকে 44 রানে পৌঁছে গেলেন খোকন হালদার 80 বিনা উইকেটে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল প্রথম সেমিফাইনাল সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রেনবো কাপ সিজন 5 রেনবো স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে 59 রান প্রয়োজন 23 বল থেকে জয়ের জন্য ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল দলের ফিরোজ শেখ সাগর আলী স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বল সীমানার বাইরে আরো একটা নয়নাভিরাম বাউন্ডারি এলো সাগর আলীর ব্যাট থেকে আসলে দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার আজকে 22 গজে একেবারে রানের ফুলঝুরি করছেন শিল্পীর যেমন একেবারে নিখুঁত ছবি আঁকেন রং আর তুলি দিয়ে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের জন্য সাগর আলী আর খোকন হালদার সেই ছবিটাই আঁকছেন 22 গজে ফিরোজ শেখ তার বোলিং মার্কে একটু লেন্থে কমতি ছিল এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে প্রথম বাউন্সের পরে আরো একবার বল সীমানার বাইরে আরো একটা বাউন্ডারি সাগর আলীর ব্যাট থেকে অর্ধ শতরানের একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দুই ব্যাটার একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছেন বলা ভালো ছাপিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে খোকন হালদার এবং সাগর আলীর মধ্যে ডানহাতি বাঁহাতি দুই ব্যাটার শুরুতেই বীর বিক্রমে অন্তত দলের জন্য স্টার্টটা করেছেন 43 রানে অপরাজিত সাগর আলী এবং আরো একটা ওভার বাউন্ডারি একেবারে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়ের মাথার উপর দিয়ে ঠিকানা লেখা শট 49 রানে পৌঁছে গেলেন সাগর আলী পনেরো বল থেকে 49 একটা রান দূরে রয়েছেন সাগর আলী মরশুমের একেবারে শুরুর দিকে 5 গ্রাম এইচএমএম শুভেচ্ছা সংঘ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আপনারা দেখেছেন প্রথম ম্যাচেই 17 রান পরবর্তী ম্যাচে 89 ব্যাটিং শৈলী আলী রে আলী সাগর আলী রিদম স্টাইল সেলিব্রেশন ব্যাটটা তুলে দর্শকদের অন্তত অভিবাদনটা গ্রহণ করলেন অনবদ্য একটা অর্ধশত রান আরো একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেরার সেরা রেনবো কাপে সেলিব্রেশনটা করলেন দর্শকরা করতালি দিয়ে উৎসাহিত করলেন সাগর আলীকে 16 বল থেকে 55 রান করে অপরাজিত সাগর আলী ওয়াইড করার চেষ্টা অফ স্টাম্পের উপরে সুমন গোপ তার হাত ঘুরে ফেরত আসছে শেষ বল থেকে রান আসেনি ওভারের 5 ওভার শেষ 100 বিনা উইকেটে আমরা পরের ম্যাচের টসের জন্য জয়েন করছি রাজার সঙ্গে चलिए थैंक यू सोमरेश दा वी हैव अ टॉस दूसरा सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल के लिए भी एक और थ्रिलर आएगा पहला आप देख रहे हैं दूसरा के लिए हम सब तैयार हैं एक तरफ है पिग्गू पॉल यानी 2x11 तो दूसरी तरफ है मौजूद एडीएम कंस्ट्रक्शन तो टॉस स्पिन करेंगे हमारे पिग्गू पॉल साहब और कॉल करेंगे हुडा It is the call. It is tail and टॉस जीता है TM11 क्या करना चाहेंगे सर आप फील्डिंग करेंगे पिच के हिसाब से सारे फील्डिंग करना चाह रहे हैं चेज होने की क्षमता कितना स्कोर तक ऑपोजिशन को रोकना चाहेंगे आप ऐसा कोई टारगेट नहीं है कोशिश करेंगे जितना कम में रोकेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है सेमीफाइनल मुकाबला काफ़ी प्रेशर होता है फाइनल से पहले सेमीफाइनल बोला जाता है सबसे बड़ा फाइनल तो कितना ज़्यादा आपको प्रेशर दिखेगा नहीं कोई प्रेशर नहीं है एंजॉय करेंगे मैदान में सेम टीम के साथ आएंगे या कोई बदलाव सेम टीम थैंक यू सो मच एंड बेस्ट लक फॉर द मैच थैंक यू अगर आप टॉस जीते आपका क्या निर्णय होता भैया मैं टॉस जीता तो पहले बैटिंग ही करता क्योंकि लास्ट मैच भी हम पहले बैटिंग करके अच्छा बैटिंग किया था तो बॉलर को थोड़ा मिलता है कॉन्फिडेंस मिलता है बॉलर को
दीपक हुड्डा को हम लोग देखे थे, मगर यहाँ नवीन हुड्डा कर रहे हैं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, विकेट कीपिंग, बैटिंग, बॉलिंग, वो सब चीज नए रोल के साथ आपने कप्तानी मिली है। भैया कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। कोई बदलाव के साथ आएंगे सेम टीम? भैया एक बदलाव है, अनुराग की जगह चेंज हुआ है, इच्छा भी आए हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट लक फॉर द मैच। द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है टीम 11 ने किया है, फिर से एक बार निर्णय वहीं आता है, बॉल का फैसला। चलते हैं सीधा कॉम बॉक्स में, ओवर टू यू कॉम बॉक्स। ধন্যবাদ রাজার। ইতিমধ্যেই অর্ধশত রান পূর্ণ করেছেন খোকন হালদার, 15 বল থেকে 50 রান। আরিয়া স্পোর্টস কাপে যে ব্যাটিং তাণ্ডবটা আমরা দেখেছিলাম, আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লে চলছে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রাউন্ডে। খোকন হালদার তার রিদিমের সঙ্গে, তার স্টাইলের সঙ্গে, একেবারে স্বভাবোচিত ভঙ্গিমায় জোড়া অর্ধশত রান। সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চিন্তার ভাঁজটা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11-এর জন্য। এখনো তারা ওপেনিং দুই ব্যাটারের কোনো ব্যাটারকে আউট করতে পারেননি। 106 রানে পৌঁছে গেছে ডিএফইউসি। জয়ের জন্য প্রয়োজন 15 বল থেকে 33 রান। আশিস মেহরুল, খোকন হালদার থামবেন না, দৌড়বেন, থামতে হবে এখানে। ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে প্রোটেকশন ছিল, সম্ভবত সোনু খান ছিলেন, কোনো ভুলচুক করেননি, একটা ভালো ক্যাচ নিলেন এখানে সোনু খান। অনবদ্য একটা ইনিংসের পরিসমাপ্তি, সাজঘরে ফেরত যাচ্ছেন খোকন হালদার। 17 বল থেকে 50 রান করেছেন, 7টা দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি ছিল তার ইনিংসে। অর্থাৎ 46 রান বাউন্ডারি থেকে নিয়ে এসছেন। ঝোড়ো ব্যাটিং আমরা বলতে পারি। বীর বিক্রমে নিজের একেবারে সাবলীল দক্ষতার সঙ্গে ব্যাটটা করে গেলেন খোকন হালদার। 106 রানের মাথায় প্রথম উইকেটের পতন ঘটল ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের। আমরা থ্যাঙ্কস জানাই আমাদের মূল মঞ্চ শ্রীমতী গীতা বাগ এবং ডক্টর রঞ্জিত বাগ স্মৃতি মঞ্চ। ধন্যবাদ বিডি মডেল স্কুল, পপুলার ক্যাটারার, ছোটকাদা, মাস্টার কুক অ্যান্ড ক্যাটারার, মন্ডল ব্রাদার্স, এএম পলিমার, হিরো ব্রিক্স, নিউ রবি শিখা, এসিআই সার্জিক্যাল। নতুন ব্যাটার এসছেন ক্যাপ্টেন জন্টি সরকার। আরো একবার একেবারে ফাইন লেগ দিয়ে বল যাবে বিদ্যুৎ গতিতে সীমানার বাইরে। নিজের খাতাটা খুললেন এখানে জন্টি সরকার, প্রথম বাউন্ডারি তার জন্য। ধন্যবাদ জানাই আমরা নিউ রঞ্জিত স্পোর্টস, মোতাহার খান, টিঙ্কুদা, মসির মন্ডল, সরতাজ মোল্লা, বাপ্পাদা, আশিস মেহরুল। বিদ্যাসাগর কলেজ এন্ড থেকে পরের বল, জন্টি সরকার ড্রাইভ করেছেন, গোড়ানে বল, লঙ্গনে খেলোয়াড় রয়েছেন তৎপর, ফেরত পাঠাবেন দ্রুততার সঙ্গে। সম্ভবত ফিরোজ খান ছিলেন, তার হাত করে ফেরত আসার ফাঁকে একটি রান এসছে। ওভারের পরিসমাপ্তি, 6 ওভারের খেলা শেষ। আফটার 6, 1-1-1 ফর 1, 111 এক উইকেটে। ডাগআউটের ছবিটা আমরা তুলে ধরছি। একটু স্বস্তিতে পারবিন্দর বীর সিং লুবানা, পাপ্পি লুবানা তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটু স্বস্তিতে রয়েছে। টিম এই মুহূর্তে একটা ভালো জায়গায় রয়েছে। তো শেষ 12 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 28 রান। 28 runs need from 12 balls. ধন্যবাদ জানাই আমরা ভবানী XO ইলেকট্রোভিশন, রুমান স্পোর্টস, অল স্পোর্টস প্রো, রোহিত টিব্রেবল, এসবি হার্ডওয়্যার, মিলেনিয়াম ফার্মেসি সাবাদা। থ্যাঙ্কস টু রকফিল্ড মাইনিং অ্যান্ড মিনারেল। আবারও ওভার বাউন্ডারি, সুইচ হিট এবং 6 রান জন্টির ব্যাট থেকে। থ্যাঙ্কস টু অ্যাড্রিট ইনফ্রা প্রজেক্টস লিমিটেড। ধন্যবাদ মিস্টার গৌরব টিব্রেওয়াল, নির্মলা দেবী নার্সিং হোম। তো সমীকরণটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল।
প্রথম দল হিসেবে কারা ফাইনালে যাবে সেই লড়াইটা চলছে 22 গজ। 11 বল থেকে 22 রান প্রয়োজন। জন্টি সরকার অন স্ট্রাইক, 11 রানে অপরাজিত 3 বল থেকে। ফিরোজ শেখ তার বোলিং মার্কে, বাহাতি ওভার দি উইকেট। পরের বলটা করলেন অন সাইডে, খেলেছেন ডিপ মিড উইকেটের দিকে। ধোনি দ্রুততার সঙ্গে বলের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণটি জারি করেছেন। তত সময়ে জায়গা বদল, একটা রান এলো জন্টির ব্যাট থেকে। আমরা ধন্যবাদ জানাই মাঠে উপস্থিত সমস্ত দর্শকদের। গতকাল আজ দুদিন ধরে যেভাবে আপনারা মাঠে উপস্থিত থেকে রেনবো কাপ সিজন 5 কে সাপোর্ট করেছেন, প্রত্যেকের জন্য শুভেচ্ছা। টোতে দেওয়ার চেষ্টা, আর সেটা ফ্লিক শট খেলার চেষ্টা ছিল, তবে না, সফল হতে পারবেন না এখানে। সাগর আলী আউট হয়ে ফেরত যেতে হবে ডাগ আউটে তাকে। দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটল ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল দলের 118 রানের মাথায়। অর্থাৎ জয়ের জন্য প্রয়োজন 9 বল থেকে 21 রান। এখান থেকে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল তারা কি সহজেই জয় পাবে, না মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11 এই উইকেটটা প্রাপ্তির পরে একেবারে ম্যাচে দুর্দান্তভাবে কামব্যাক করবে? সেমিফাইনাল চলছে, সেমিফাইনালের মেজাজেই রেনবো কাপ সিজন 5। রেনবো স্পোর্টিং ক্লাব সারা বছরই সাধারণ মানুষের পাশে থাকে, আর্তপীড়িত মানুষের পাশে থাকে। বিনোদন থেকে ক্রীড়া জগৎ সমস্ত ক্ষেত্রে সিউড়ির বুকে একটা দৃষ্টান্ত সিউড়ি রেনবো স্পোর্টিং ক্লাব। কোভিডের সময় আপনারা দেখেছেন করোনা মহামারীতে অসংখ্য মানুষের পাশে, আর্ত মানুষের পাশে সেবায়, দুস্থ ছাত্রছাত্রীর সেবায়, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে সহযোগিতায় সব জায়গায় এগিয়ে রেনবো স্পোর্টিং ক্লাব। আর আজকে 22 গজের মহারণ, আমাদের সঙ্গে থাকুন, উপভোগ করুন। ফাইনাল ডে, প্রথম সেমিফাইনাল। বিকাশ পণ্ডিত অন স্ট্রাইক। স্লিপ অঞ্চলে খেলোয়াড় ছিলেন, তাকে বিট করবে দ্রুততার সঙ্গে, বল যাবে সীমানার বাইরে। বিকাশ পণ্ডিতের ব্যাট থেকে বাউন্ডারি এসছে, অর্থাৎ প্রয়োজন জয়ের জন্য 8 বল থেকে 17 রান। সততা ফাউন্ডেশন ও নেশা মুক্তি কেন্দ্র, আমরা ধন্যবাদ জানাই সততা ফাউন্ডেশন ও নেশা মুক্তি কেন্দ্র। এবার পয়েন্টের দিকে, এবং এটাও যাবে প্রথম বাউন্সের পরে সীমানার বাইরে। রাবাড়া ছিলেন, একটু ভুলচুক করে বসলেন, ক্যাচে যাবেন না বলটা বাঁচাবেন, বাউন্ডারি সেভ করার লক্ষ্য ছিল তার। শেষ পর্যন্ত বলটা যে জায়গায় ড্রপ পড়েছে সেখান থেকে মুশকিল ছিল। শেষ বল, লাস্ট বল, সম্ভবত রিভিউর জন্য আবেদন করা হয়েছে, ব্যাটিং সাইড রিভিউ। আমরা একটু কনফার্ম হব রঞ্জিতদার কাছে। ফ্রন্ট ফুট, তো দেখা যাক সিদ্ধান্ত কি আসবে। একটু ওয়েট করতে হবে আমাদের। প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছে, প্রথম দল হিসেবে কারা পৌঁছবে ফাইনালে, তো সিদ্ধান্ত যেটা আসবে ইটস আ ফেয়ার ডেলিভারি। 7 বল থেকে প্রয়োজন 13 রান, 13 রানস রিকোয়ার্ড ফ্রম 7 বলস। শেষ ওভার পর্যন্ত খেলা অবশ্যই গড়াবে, তবে শেষ বল পর্যন্ত গড়াবে কিনা সেটার জন্য আমাদের ওয়েট করতে হবে। বিকাশ পণ্ডিত আরো একবার সাফল করে খেলেছেন, ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে বল সীমানার বাইরে, অর্থাৎ ওভারের শেষ বল থেকে একটা বাউন্ডারি এসছে। 6 বল থেকে প্রয়োজন 9 রান। 7 ওভারের খেলা শেষ, 132 উইকেটে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। 9 runs required from 6 balls.
শেষ 6 বল 9 রান। 9-6-এর একটা দুর্দান্ত মেলবন্ধন রয়েছে। সোজা করলে 6, উল্টো দিকে করলে 9। সোজাটা কাদের জন্য হবে, উল্টো দিকটা কাদের জন্য হবে, সব কিছুর জন্য আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন আয়ুষ রকার্সে। এবং আমরা কমেন্ট্রি বক্স থেকে উইশটা করছি আজকে উড়তা পাঞ্জাব নয়, উড়তা বিকাশের জন্য। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা বিকাশ পণ্ডিত, বার্থডে বয়। 3 বল থেকে 12 রান, 400 স্ট্রাইক রেট নিয়ে খেলছেন বিকাশ পণ্ডিত। আজকে জন্মদিন, সো কমেন্ট্রি বক্স থেকে আমরা উইশ করছি জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা বিকাশ পণ্ডিত। 6 বল থেকে প্রয়োজন 9 রান। শেষ ওভারের জন্য সতীশকে আনা হয়েছে বলে। জন্টি সরকার অন স্ট্রাইক, ক্যাপ্টেন। লং অন অঞ্চলে অনবদ্য ফিল্ডিং, একটাই রান। আশিস মেহরুল একেবারে লং অন অঞ্চলে ছিলেন, সীমানার কাছ বরাবর। সেখান থেকে সামনের দিকে বল মাটি ছোঁয়ার পরে এতটা দ্রুততার সঙ্গে গ্রিপে নেওয়া সহজ কাজ হয় না, সেটা করে দেখালেন। 5 বল 8 রান। সেমিফাইনাল চলছে, সেমিফাইনালের মেজাজেই দর্শকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন। বার্থডে বয় বিকাশ পণ্ডিত অন স্ট্রাইক। আবারও গড়ানে বল মিড উইকেট অঞ্চলের দিকে। ধোনি একেবারে ফিল্ডিং এফোর্টটা চোখে পড়ার মতো। পুরো ম্যাচ জুড়ে মিড উইকেট অঞ্চলে অনবদ্য ফিল্ডিং করে গেলেন ধোনি। একটাই রান এসছে গত বল থেকে। 4 বল 7 রান। শেষ ওভারের খেলা চলছে। আমরা বলছিলাম শেষ ওভার পর্যন্ত ম্যাচ গড়াবে, কিন্তু শেষ বল পর্যন্ত কি গড়াবে সেটাই দেখার এখন। টান টান উত্তেজনা, দর্শকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন রেনবো কাপ সিজন 5 প্রথম সেমিফাইনাল। সতীশ, জন্টি সরকার পরাস্ত হয়েছেন গতির কাছে। ডট বল, টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট। কি টুইস্ট অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য? শেষ বলটা কি ডিসাইডার হবে? শেষ বল পর্যন্ত ম্যাচ গড়াবে। 3 বল 7 রান। 7 runs required from 3 balls. সতীশ চলেছেন পরের বল নিয়ে। প্রথম সুপার ওভার কি আমরা দেখব? সেটাও হতে পারে, সব সম্ভাবনাই খোলা রয়েছে। 2 বল 7 রান। এই জন্যই ক্রিকেটকে বলা হয় মহান অনিশ্চয়তার খেলা, একটা বলের খেলা। প্রতি মুহূর্তে রং বদলাচ্ছে। আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ গিরগিটির মতো। সুপার ওভার কি আমরা দেখব? সেটা সেমিফাইনালে প্রথম ম্যাচ, প্রথমবার সিজন 5-এ। দুটি বলের খেলা বাকি। জয়ের জন্য প্রয়োজন 7 রান। একটা ডট বল, একটা ওভার বাউন্ডারি সুপার ওভারে নিয়ে যাবে এই ম্যাচকে। জন্টি কি সেটা হতে দেবেন? সতীশ কি করবেন? এক্সট্রা কভারের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে আকাশপথে 6 রান। ক্যাপ্টেন জন্টি সরকার, প্রিন্স অফ মুর্শিদাবাদ, চাপের মুখে আরো একবার নিজেকে প্রমাণ করলেন। অনবদ্য একটা ওভার বাউন্ডারি শুধু নয়, স্বস্তির নিঃশ্বাসটা ফেলল ডাগ আউট ডিএফইউসি। শেষ বল 1 রান, স্কোর লেভেল। জয়ের জন্য একটা বল থেকে 1 রান প্রয়োজন। যদি ডট হয় সুপার ওভার। শেষ বল, একটাই রান প্রয়োজন। অনেকগুলো ফিল্ডিং মিস আমরা দেখেছি মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11। তো ক্রিকেটের পরিভাষায় আমরা বলে থাকি ক্যাচ মিস, ম্যাচ মিস। অনেকগুলো ফিল্ডিং মিস, ক্যাচ মিস, সেটাই কি এই ম্যাচে তফাৎ করে দিল? সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ
কোথাও না কোথাও একটু খারাপ ফিল্ডিং এ পড়ছিল, সেটাই হয়তো এই ম্যাচে তফাৎ করে দিল। তবে ক্লোজ ফাইট আমরা দেখলাম, দর্শকরা খুশি, প্রাণবন্ত একটা ম্যাচ দেখে। শেষ বল 1 রান, স্কোর লেভেল। সুপার ওভার কি আমরা দেখতে চলেছি, না বিজয় রথে জন্টি সাওয়ারি হবে? একসঙ্গে এই মুহূর্তে ইউটিউবে 4000-এরও বেশি মানুষ লাইভ স্ট্রিমিং এ রয়েছেন, প্রত্যেকে হ্যাটস অফ। মাঠে যারা আছেন একবার আওয়াজ দেবেন প্রত্যেকে, এত ভালো ম্যাচ দেখছেন আপনারা। বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রাউন্ড, দর্শকদের করতালি। শেষ বল, রান আউটের সম্ভাবনা, মিসফিল্ড মিসফিল্ড মিসফিল্ড। পুরো ম্যাচ জুড়ে যে মিসফিল্ডিং এর জন্য মনীষ আদ্রিকা মেট্রো 11 ম্যাচ থেকে পিছিয়ে গেল, শেষ বলটাও সেই উদাহরণ তৈরি করলো। শেষ বলটাতে রান আউটের একটা সুযোগ ছিল, সুপার ওভারে আমরা যেতে পারতাম, সেটা অন্তত হলো না মিসফিল্ডের জন্য। একটা রান এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে পৌঁছে গেল ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল।